Good morning, students. Yesterday we learned about reproductions in lower and higher plants. So today we are starting a new topic, that is microsporogenesis and megasporogenesis. So first of all, microsporogenesis. So what do you mean by microsporogenesis? Each microspore mother cell divides meiotically to form a tetrad of haploid microspore. Microsporogenesis. Genesis is a other one, a microspore means genesis means formation. Genesis means formation. For what formation? Formation of microspore, or you can also say that formation of pollen grains. Pollen grain as well known as it's a male gametophyte. Pollen grain is also known as male gametophyte. So this is the definition of microsporogenesis. Microsporogenesis means formation of pollen grains or formation of male gametophytes. But you can also say that development of male gametophytes. Okay. So structure of microspore. How it's look. So first of all we are looking over the microsporogenesis structure. The typical pollen grains is a non-motile unicellular haploid gametes. सिंगल सेल रहता है, नॉन मोटर रहता है, जो घूमता नहीं है. मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ. दिस इज योर पोलन ग्रेन. ओके, नॉन मोटाइल. सो दिस इज नॉन मोटाइल. ही इज नॉट मूविंग. सिंगल सेल. दिस इज सिंगल सेल. यूनिसेलुलर. एक ही सेल है तो यूनिसेलुलर. हैप्लॉइड है. दिस इज हैप्लॉइड. दिस इज नॉट अ डिप्लॉइड. हैप्लॉइड सेल है. This is your pollen grain. So it consists of two layers. So pollen grain consists of two layers. The outer layer is your exine. Outer layer called is exine, and this is your inner layer. Inner layer is intine. Okay. Pollen grain, single unicellular haploid. Haploid because a single nucleus है. Unicellular is the two layer consist. Outer layer is your exine, and your inner layer is intine. Your outer layer is made up of a non-biodegradable substance. This exine layer is made up of non-biodegradable substance. As your interne layer is made up of cellulose and pectin. This is made up of cellulose and pectin. Understand? Pollen grain. This is your pollen grain. This is your structure. Two layers. One is exine. Another is interne layer. Okay. You can see in the book also, it's on page number 3. Okay. When you read, you got the brief idea about it. So the male factor is development of male gametophyte. This is important topics is frequently asked in your examinations. Development of male gametophyte. This is important factor. It's asked in your examination. This is a star. So how to develop the male gametophyte? So we look. There is a book. I will explain with you a diagram. So first of all, pollen grain. This is your a single pollen grain. Okay. This is a single pollen grain. As you see the structure, there is the exine layer, the interne layer. So okay. So it will further take place the meiotically. इसका पहले क्या होगा? मियोसिस होगा. इसका मियोसिस होगा तो इसमें दो सेल तुम्हारे जनरेट होंगे. इसमें तुम्हारे दो सेल जनरेट होंगे. ये हो गया पोलन ग्रेन. आपको पता है इसका एक्साइन लेयर, ये इंटर्न लेयर. उसका मियोसिस होगा. मियोसिस होने के बाद ये हो गया तुम्हारा. इसमें दो सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे. फर्स्ट इज योर वेजिटेटिव सेल. First is your vegetative cell. This is your vegetative cell, and this is your generative cell. Pollen grain produce two cells. First, इथं तुमचा सिंगल pollen grain आहे. इथून प्रोड्यूस झाला दोन सेल मध्ये गेला. मियोसिस झालं. ओके. दोन सेल कुठला? एक तुमचा व्हेजिटेटिव्ह सेल, दुसरा तुमचा जनरेटिव्ह सेल. व्हेजिटेटिव्ह सेल आहे हा बिगर आहे. It's bigger than generative cell, which rich in food, having irregular shape.
याच्या न्यूक्लियसचा शेप डिसाईड नाही आहे. व्हेजिटेटिव्ह सेलचा न्यूक्लियस इरेग्युलर आहे, त्याचा कुठल्याही शेप नाही, कुठल्या पण शेपमध्ये असू शकतो. बट जनरेटिव्ह सेल मध्ये हा जो आहे इथं, हे बघा व्हेजिटेटिव्ह सेलचा एरिया मोठा आहे, हा बिगर आहे, हा जनरेटिव्ह सेल छोटा आहे. डायग्राम मध्ये दिसणार नाही, बुक मध्ये व्यवस्थित दिसून जाईल. हा सायटोप्लाझम आहे. जनरेटिव्ह सेल जो आहे हा आहे सायटोप्लाझम मध्ये, जनरेटिव्ह सेल सायटोप्लाझम मध्ये. आता इथपर्यंत पोलन ग्रेन मिओसिस झालं दोन सेल्स मध्ये, एक व्हेजिटेटिव्ह सेल दुसरा जनरेटिव्ह सेल. आता इम्पॉर्टंट आहे, इथून जे आहे स्ट्रक्चर तुमचं हे तुमचं चेंज होणार आहे. आता हा जो व्हेजिटेटिव्ह सेल आहे हा आपण कट करू. इथं व्हेजिटेटिव्ह सेल तुमचा हा कट झाला, मग कुठला सेल आला तुमचा? फक्त जनरेटिव्ह सेल. जनरेटिव्ह सेलच रिस्पॉन्सिबल आहे तुमच्या प्रोडक्शन साठी. कुठला? जनरेटिव्ह सेल. हा सेल जो आहे तुम्ही याला मदर सेल सुद्धा म्हणू शकता. मदर मायक्रोस्पोर सेल म्हणजे MMC. जनरेटिव्ह सेल रिस्पॉन्सिबल आहे पुढच्या प्रोसेस साठी. ठीक आहे, इथं जनरेटिव्ह सेल झाला. जनरेटिव्ह सेलचं नंतर काय होतं, हे बाकी तुमचे हे काय आहे, हे तुमचे जर्म्स आहेत, जर्म स्पोर. हे तुमचे आहे जर्म स्पोर आणि हा तुमचा झाला जनरेटिव्ह सेल. आता जनरेटिव्ह सेल काय करतो, दोन नॉन मोटाईल गमेट्स मध्ये त्याचा डिव्हिजन करतो. हे तुमची प्रोसेस आहे. ठीक आहे, मी छोटा करतो थोडा. हा तुमचा व्हेजिटेटिव्ह सेल जो छोटा आहे आणि हा एक नॉन मोटाईल आहे जनरेटिव्ह सेल. याच्यामध्ये हे दोन जे आहेत नॉन मेल गमेट्स आहेत, MG फॉर मेल गमेट्स. हे दोन मेल गमेट्स आहेत पण हे सध्या सेल मध्येच आहेत. याच्या फर्दर प्रोसेस मध्ये काय होतं, मेल गमेट्स मध्ये हे ब्रेकडाऊन होतं. हे जे दोन आहेत हे मग वेगवेगळे होतात. झाले दोन मेल गमेट्स, हे त्याचे दोन न्यूक्लियस. आधी इथं हे कंबाईन होते. ओके, नाउ इट विल गेट डिफरन्शिएटेड टू अनदर. हे काय झालं तुमचे, हे दोन मेल गमेट्स. अंडरस्टँड? दिस इज युअर, इथं दोन ब्रेकडाऊन झाले, मेल गमेट्स मध्ये फॉर्म झालं. आता हे मेल गमेट्स हे पोलर ग्रुप मध्ये जातील, म्हणजे एक्झॅक्ट काय होईल, डिव्हिजन होईल. मग तुमचं पोलन ग्रेन कुठला, हे तुमचं पोलन ग्रेन. हे तुमची पोलन ट्यूब आहे, मग तुम्ही पोलन ग्रेन म्हणू शकता. हे तुमचे जे काय झाले तुमचे मेल गमेट्स, की या मिओसिस नंतर ते याच्यामध्ये गेले. हा तुमचा न्यूक्लियस झाला, हा न्यूक्लियस. गेटिंग? पूर्ण प्रोसेस झाली डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल मेल गमेटोफाइट. स्टार्टिंग पासून सांगतो. पहिले तुमचं पोलन ग्रेन झालं. पोलन ग्रेन मध्ये एक्झॅन लेअर, इंटॅन लेअर तुम्हाला माहिती आहे. त्याचे दोन सेल मध्ये डिव्हिजन झालं, व्हेजिटेटिव्ह सेल, जनरेटिव्ह सेल. व्हेजिटेटिव्ह सेल मोठा असतो जनरेटिव्ह सेल पेक्षा. जनरेटिव्ह सेल जो आहे तो सायटोप्लाझम मध्ये असतो. मग व्हेजिटेटिव्ह सेल काही कामाचं नाही आपल्याला सध्या. जनरेटिव्ह सेल मध्ये त्याचा समोर फक्त जनरेटिव्ह सेल राहतो. जनरेटिव्ह सेल झाला, जनरेटिव्ह सेल काय करतो, दोन नॉट मोटाईल मेल गमेट्स मध्ये त्याचा डिव्हिजन करतो, त्याला ब्रेक करतो. पण तिथं काय होतं, तुमचे दोन मेल गमेट्स फॉर्म झाले जे नॉन मोटाईल झाले. ते समोरून आता हे एकत्र आहे, समोरून हे डिफरन्शिएट होतं, वेगळे झाले आणि हे पोलन ट्यूब मध्ये जाऊन तिथं फॉर्म होतं. आलं? दिस इज युअर डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट म्हणजे मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. मायक्रोस्पोरोजेनेसिस आलं म्हणजे सरळ सरळ मेल गमेटोफाइट. नाव फिमेल गमेटोफाइट, डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गमेटोफाइट, त्याला म्हणतात मेगास्पोरोजेनेसिस. बिफोर दॅट we looked about a structure of ovule. A structure of ovule. कारण तुमचा फिमेल गमेटोफाइट आला म्हणजे तुमचा आला ओव्ह्यूल. फिमेल आला म्हणजे ओव्ह्यूल आला. ओके, आधी आता स्ट्रक्चर डायग्राम मध्ये दिलेलं आहे. याच्यामध्ये काय आहे, सरळ इच ओव्ह्यूल डेव्हलप्स इनसाइड द ओव्हरी. ओव्ह्यूल जो आहे तर ओव्हरीच्या आत डेव्हलप होतो. तो जिथं अटॅच होतो तो प्लासेंटाला अटॅच होतो. मी डायग्राम तुम्हाला कॉन्सेप्ट होतो. तुम्ही जेव्हा डायग्राम असाल तेव्हा तुम्हाला पूर्ण ब्रीफ आयडिया येऊन जाईल. मी कशी तरी काढतो. ठीक आहे, हे तुमची एम्ब्रियो सॅक 1 2 3 1 2 3. हे जे हे काय आहे, अँटीपोडल सेल. This is your antipodal cell. This is your embryo sac. जे embryo sac आहे ना, हीच इम्पॉर्टंट आहे आपल्याला. ठीक आहे, embryo sac. मग हा प्लासेंटा कारण इथं अटॅच होत आहे.
मी जसं बोललो की ओव्हिल कुठं अटॅच असते, प्लासेंटामध्ये. प्लासेंटा इथं हा जो पार्ट आहे तिथं एंट्री झाली, हा झाला तुमचा हायलम. ठीक आहे. इथं सेकंडरी न्यूक्लियस आहे, हा 2 म्हणजे सेकंडरी. ठीक आहे, सेकंडरी न्यूक्लियस. इथं हे जे स्टार्ट होत आहे हा झाला तुमचा प्रायमरी न्यूक्लियस, म्हणजे दिस इज युअर फर्स्ट प्रायमरी न्यूक्लियस. मग तुमचं न्यूक्लियस आहे हे तुमच्या अँटीपोडल सेल्स. अँटीपोडल सेल्स इथं एक सेल आहे, प्रायमरी न्यूक्लियस, हा सेकंडरी न्यूक्लियस, प्लासेंटा. व्हेन यू गो विथ डायग्राम यू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट्स. मी वाचून दाखवतो इकडे. ईच ओव्हिल डेव्हलप्स इनसाइड द ओव्हरी. प्रत्येक ओव्हिल ओव्हरीच्या आत डेव्हलप होतो. तो जिथं डेव्हलप होतो तो प्लासेंटाला अटॅच होतो. ठीक आहे. द ओव्हिल कन्सिस्ट ऑफ सेंट्रल पॅरेन्टाइमल टिश्यू ओपनिंग हो. हा जो पार्ट ना हा चल आजा, चलाच आहे, मी चल आजा म्हणतो. हा चल काय आहे, चल आजा. हे एवढं इम्पॉर्टंट नाही. मेन काय आहे, ही एम्ब्रियो सॅक आहे ही, त्यानंतर हे जे एक सॅक हे इम्पॉर्टंट आहे. त्यासाठी समोरची प्रोसेस आहे मेल फिमेल गमेटोफाइट, त्यासाठी हे महत्त्वाचं आहे. तुम्ही जेव्हा डायग्राम बघसाल यू कॅन अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. सो नाउ वी लुक अबाउट द मेगास्पोरोजेनेसिस. नाउ वी लुक मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस related to female gametophyte. मेगास्पोरो ये काफी इंपॉर्टंट टॉपिक है. याच्यावर एमसीक्यू विचारल्या जातात दोन्हीमध्ये, मेगास्पोरोजेनेसिस आणि मायक्रोस्पोरोजेनेसिस मध्ये विचारल्या जातात एमसीक्यूज. मेगास्पोरोजेनेसिस ओके. इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हॅप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल. हॅप्लॉइड म्हणजे तुमचा काय झाला, दिस इज युअर हॅप्लॉइड म्हणजे सिंगल. कशामध्ये, डिप्लॉइड मध्ये. डिप्लॉइड MMC मेगास्पोर मदर सेल. ओके. हॅप्लॉइड पासून डिप्लॉइड मध्ये झाला मेगास्पोर मदर सेल. ओके. हे इथं होत आहे. जेनेसिस म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर किंवा फॉर्मेशन ऑफ ओव्ह्यूल किंवा फॉर्मेशन ऑफ फिमेल गमेटोफाइट्स. ओके. इधर डिफिनेशन्स. आता याची डेव्हलपमेंट कसं होतं, मेगास्पोरचे फिमेल गमेटोफाइट ते कसे डेव्हलप होतात. बुकमध्ये डायग्राम दिली, त्या थ्रू तुम्हाला समजून सांगतो. हा तुमचा सिंगल आहे मेगास्पोर मदर सेल. हा आहे तुमचा हॅप्लॉइड. हा हॅप्लॉइड आहे म्हणजे हा सिंगल आहे. सिंगल आहे. याचं काय होतं, टेट्रा म्हणजे चार सेल, 4 लिनियर डिव्हिजन मध्ये याचा डिव्हिजन होतं. 1 2 3 4 हे न्यूक्लियस त्याचे. टेट्रा. ओके. टेट्रा मीन्स 4. एका मदर सेलचा 4 सेल मध्ये लिनियर सेल मध्ये डिव्हिजन होतं. ओके. मग इथं काय होतं, हे जे फर्स्ट 3 आहेत हे इथं ॲबॉर्ट होतात म्हणजे डिजनरेट होतात, हे मरून जातात. हे आता आपल्याला काय नाही इथं मेले. मग तुमचा हा जो लास्ट आहे हा महत्वाचा होता. ठीक आहे. हा तुमचा फंक्शनल मदर स्पोल सेल. फंक्शनल जो इम्पॉर्टंट आहे, कन्सेप्टकडे व्यवस्थित लक्ष द्या. आधी एक सेल होता मेगास्पोर मदर सेल, त्याचं टेट्रा लिनियर डिव्हिजन झालं म्हणजे 4 सेल त्याने प्रोव्हाइड केले. लिनियर म्हणजे एका खाली आहे. 3 आहे ॲबॉर्ट झाले, डिजनरेट झाले. त्याचा जो लास्ट आहे तो फंक्शनल आहे. हा झाला मेगास्पोर मदर सेल तुमचा MMC मेगास्पोर मदर सेल. ओके. तर हा नरिस्ट आहे. याचं इथं काय होतं, इथं 3 स्टेप मध्ये मायटोसिस होतं. मिओसिस होऊ शकत नाही कारण की आधीच हॅप्लॉइड आहे. मिओसिस कसं होणार, इथं मायटोसिस होतं 3 वेने. कसं, तर मग इथं हा एक सेल आहे, मायटोसिस झालं, हे M1 मायटोसिस झालं, एका सेलचे 2 सेल झाले. परत मायटोसिस झालं 2 सेलचे, इथं तुमचे हे M2 म्हणजे सेकंड मायटोसिस, तुमचे 1 2 3 4 सेल झाले. थर्ड मायटोसिस M3. आता झालं तुमचे 8. 1 2 3 1 2 3 1 2. हे चार ठिकाणी हे 4 होते. 4 ठिकाणी 4 होते. मग तुमचे 8 झाले. 2 4 8. बस इथं थांबू. इथं तुमचं मायटोसिस स्टॉप होऊन जाईल. स्टॉप झालं. इथून तुमची फर्दर प्रोसेस आहे. हे जे सेल्स आहेत हे तुमचे 3 सेल आहेत. हे झाले तुमचे अँटीपोडल सेल. दीज आर युअर अँटीपोडल सेल. These 2 are your polar nuclei. लक्ष दे, व्यवस्थित इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, याच्यावर क्वेश्चन्स येतात. आणि हे जे खालचे हे झाले तुमचे एक जे आहे सिनर्जाइज म्हणजे कंबाईन. सिनर्जाइज
सिनर्जाइज एक झाली तुमची. आता इथं तुमची किती झाले ऍक्च्युअली ही थेरी आहे ना ही आहे 7 सेल आणि 8 न्यूक्लियस. याच्यावर तुमचं पूर्ण एम्ब्रियोसाइट डेव्हलपमेंट आहे. ही जी थेरी आहे ना 7 सेल आणि 8 न्यूक्लियस. वेन यू गो विथ थ्रू द बुक यू हॅव टू ब्रीफ कन्सेप्ट क्लिअर. तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर होऊन जाईल सिंपल भाषेमध्ये सांगितलं. ठीक आहे. तर इथून काय होते हे तुमचे 3 सेल आहे. आता आपल्याला तुम्ही सर तिथं 8 न्यूक्लियस पाहिजे. ठीक आहे. जर ब्रीफ मध्ये बघितलं हे 3 आहे ऍक्च्युली हे 4 आहे तर हे 8 आहे ना हे 8 ऍक्च्युली आधी असे होते पण याच्यातला एक न्यूक्लिय इथं आला आणि एक न्यूक्लिय इथं आला म्हणून हे झालं 2 पोलर न्यूक्लिय. मग सेल असताना इथे ते छोटे सेल्स असतात. सेल असताना सेल 7च आहेत 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल आहेत. न्यूक्लियस असताना 8 आहे. एक न्यूक्लियस इथं आहे डायग्राम मध्ये तुम्हाला कळून जाईल. मग ही पूर्ण जी ही एम्ब्रियोसाइट झाली तुमची काय झाली तुमची एम्ब्रियोसाइट. जिथं तुमचं फर्टिलायझेशन होईल जिथं सेक्शुअल प्रोडक्शन होईल जिथं तो न्यू बेबी जो आहे चाइल्ड ऑफस्प्रिंग तिथं बर्थ होईल त्याचा जन्म होईल. मग हे तुमचे सेल झाले 3 हा इथे एकच दाखवतो मी डायग्राम मध्ये कारण की एम्ब्रियोसाइट मध्ये आहे. एक जो छोटा आहे ना तो तिथं हाईड केलेला आहे. हे तुमचे जसे अँटीपोडल सेल हे एक सेल आणि हे झाला तुमचा हा पूर्ण एम्ब्रियोसाइट म्हणजे इथे झालं तुमचं फिमेल गमेटोफाइट. मोनोस्पोरिक आहे. मोनोस्पोरिक म्हणजे सिंगल सेल. इथपर्यंत टॉपिक आहे आपला. परत एक वेळ समजून सांगतो. मेगास्पोरोजेनेसिस मध्ये ओव्हिलचं फॉर्मेशन होतं. ओके. आधी सिंगल सेल कारण की हॅप्लॉइड आहे. मेगास्पोर मदर सेल हॅप्लॉइड मध्ये तर टेट्रा याच्यामध्ये डिवायडेशन होतं. 4 सेल होतात तुमचे लिनियरी त्याचे 3 डिजनरेट होतात. एक जो आहे लास्ट तो तिथं सर्वाइव्ह होतो. तो सर्वाइव्ह केल्यानंतर त्याचं 3 स्टेप मध्ये मायटोसिस होतं. मायटोसिस मध्ये एकाचे 2 दोनाचे 4 चाराचे 8 सेल्स आणि न्यूक्लियस झाले. हे त्याच्या जागेवर येतात. हे 3 अँटीपोडल सेल 2 पोलर न्यूक्लिय हे 3 एक सेल. ऍक्च्युली हे असताना असं असतं हे मी तुम्हाला नंतर सांगितलं. 3 4 आणि 4 खाली असतात 2 पोलर न्यूक्लिय म्हणजे सेंटर मध्ये येतात आणि तुमची हे झाली तुमची एम्ब्रियोसाइट म्हणजे डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गमेटोफाइट. इथं तुमचा पोर्शन फिमेल गमेटोफाइट आणि मेल गमेटोफाइटचा संपला. These topics are very very important. याच्यात एमसीक्यू असे येतात का सपोज हे बघा मेगास्पोरोजेनेसिस आणि मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. मेगा आलं म्हणजे फिमेल गमेटोफाइट मायक्रो आलं म्हणजे मेल गमेटोफाइट. इथं तुम्ही कन्फ्युजन होता. इथं एमसीक्यू विचारला जातात आणि बोर्ड एक्झाम मध्ये पण याच्यावर येऊ शकते की एक्सप्लेन मेल गमेटोफाइट और फिमेल गमेटोफाइट. बुक मध्ये जेव्हा बघसाल तेव्हा ब्रीफ तुम्हाला कळून जाईल. मेगास्पोरोजेनेसिस आलं मेल साठी सॉरी फिमेल साठी आय एम सॉरी आणि मायक्रो आलं सुद्धा मेल साठी. सरळ लँग्वेज आहे. आधी पोलन ग्रेन्स असतात आउटर लेयर एक्झाइन इनर लेयर इंटाइन. पोलन ग्रेन्सचे मग 2 डिवायडेशन होतात. व्हेजिटेटिव्ह सेल जनरेटिव्ह सेल. त्यानंतर व्हेजिटेटिव्ह सेल तिथंच थांबतो. जनरेटिव्ह सेल जो इम्पॉर्टंट पुढे चालतो त्याचा फर्दर 2 नॉन मोटॅच मध्ये डिवाइड होतो मेल गमेटोफाइट मध्ये. मग दोन्ही मेल गमेट डिफरन्शिएट होतात आणि पोलन ट्यूब मध्ये तिथे जाऊन ते थांबून जातात. तिथे झालं तुमचा मेल गमेटोफाइट. फिमेल ओव्हिलचं स्ट्रक्चर तुम्ही बुक मध्ये बघून घ्या. मग फिमेल मध्ये काय आहे फिमेल मध्ये एक सिक्ल हॅप्लॉइड असतो. प्रोसेस नियर अबाउट सेमच आहे. हॅप्लॉइड डिप्लॉइड होतं 4 मध्ये 3 ब्रेक होतात. एक जो आहे तो सर्वाइव्ह करतो. पुढे चालू त्याचा 3 वेळेस मायटोसिस होतो. 1 2 4 8 असे सेल होतात. तेच मग 7 शिकले आहे 7 सेल आणि 8 न्यूक्लिय. हे तुमची थेरी आहे. हे दोन्ही टॉपिक इम्पॉर्टंट आहेत. व्यवस्थित करा. समजलं असेल. थँक्यू सो मच.